मेरे साथ एक साधु था, तो मेरी जमात का सभ्य है और तेरा दूसरा तीसरा जन्म हुआ, मैं वही का वही हूं। गुरुदेव कहता महापुरुषों ने के जूठू बोलવાનો શોખ ન હોય કે પ્રભાવ પાડવાની કોશિશ ન હોય। तो वो कहता कि भाई मैंने मेरे काका गुरु को देखा है। हाँ, अग्रदास ये भगवान जानकी जी ने अष्ट सखी मानी एक सखी नो अवतार है। એટલે અહીં અગ્ર કરી લખ્યું, ચલી અગ્ર કરી સિય સખી સોઈ। આ સખી એ જ અગ્રદાસ હતા ને જાનકીજીના ઉપાસક હતા। જેવી રીતે તમે રામજીના બાળલીલાના પદો સાંભળ્યા હોય ને, એમ અગ્રદાસજી જાનકીજીના બાળલીલાના પદો લખ્યા છે। ठुमक ठुमक चलत चाल जनक नंदिनी, अति मधुर वचन तो तरे तरे ताप मोचिनी। आ बधा पदों लख्या छे। ठुमक ठुमक चलत चाल जनक नंदिनी, जनक नंदिनी जानकी जी आम ठुमक ठुमक चालता होय अने मधुर मधुर तोतरा तोतरा वचन बोलता होय। आवा बधा अनेक पदों छे। तो भगवानना भक्तोनी वात बहु निराळी होय छे भाई। जानकी जी एने आगळ करे छे। अग्रदास यानी अग्र करी सीए सखी ए सखी ने अने पछी राम लक्ष्मण जी ने निहाळे छे। हरिना रूप ने पोतानी आंख में भरी ले छे। श्री भगवान ना रूप ने जानकी जी भरी आंखों बंद करी अने पछी मोडू थई रह्युं हतुं एटले फरी पाछा आवे छे भगवती जगदंबाना दरबारमां अने प्रार्थना बाकी हती। पूजा थई गई थी, प्रार्थना बाकी हती। भाव हृदयमां उभरायो अने जानकी जी भगवतीनी स्तुति करे छे। 4 चौपाई में बहुत सुंदर चौपाई है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजवदन षडानन माता, जगत जननी नहीं तब आदि मध्य अवसान, अमित प्रभाव बेदु नहीं जाना, भव भव विभव परा भवकारिणी, विश्व विमोहिनी स्वबस विहारिणी, जय जय गिरि वरराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। 4 चौपाई मानो 4 वेद भरी दीधा होय गोस्वामीजीए। आ रीते स्तुतिगान थयुं। भगवती जगदंबा एकदम मुस्कुराया। ऊपरथी पुष्प नीचे खरी पड्યું। खसी माल मूर्ति मुस्कानी। गोस्वामी जी लखे मूर्ति हसी माला खसी अने भगवती आशीर्वाद आप्या। मनुजाही राचेव मिले सौबरु सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान सीलू स्नेहु जानत रावर। आ करुणा निधान तमने प्राप्त थशे। आ प्रकारे जगदंबाए आशीर्वाद आप्या छे। भगवती जानकी जी पछी जल्दी थी पधारे छे पोतानी माता पासे। हवे बीजी बाजू ए दिवस पण पूरो थाय छे अने रात्रि वीते छे। भगवान रामचंद्र जी ने लेवा माटे सवारमां शतानंद आदि ब्राह्मणों पधारे छे अने राम लक्ष्मण जी ऋषि मंडलीने लई अने चाल्या। श्री विश्वामित्र जी सभा मंडप में पधार्या छे। मंच पर एक विशाल मंच हतो अने ए मंच पर बधाने बेसवानी व्यवस्था छे। एक पछी एक राजाओ आवीने पोताना आसन पर गोठवाया छे। धनुष्यने मूकवामां आव्युं छे। जानकीजीने त्यां लाववामां आव्या। बधा एनुं दर्शन करे छे। जानकीजी विदाय लीधी छे अने पछी धनुष मूकवामां आव्युं अने घोषणा करी बंदीजनोए। राजाओ बधा पोताना पट करी बांधी अने आवे छे उठाववानी कोशिश, पण कोई तसुभर उठावी शकता नथी। देखो ये पूरा सिलसिला चलता रहा और महाराज जनक के लिए चिंता बहुत बढ़ गई। अरे कोई वीर पैदा नहीं हुआ अभी तक, वीर विहीन महिमे जानी। मुझे लगता है संसार में कोई वीर है ही नहीं। अने आवा शब्दों लक्ष्मण जी सही न शक्या। એટલે લક્ષ્મણજીએ થોડા વાર્તાલાપ કર્યો છે અને
પછી વિશ્વામિત્રજીએ અને રામજીએ ઈશારો કરી નીચે બેસાડ્યા છે અને કહ્યું, લક્ષ્મણજી શાંત રહો, આપ કંઈ બોલો નહીં. અને થોડા વચનો તો છતાંય સંભળાવી દીધા અને એ વખતે ઈશારો કરીને રામને ઉઠવાનું કહ્યું. શ્રી વિશ્વામિત્રજી કહે, ઉઠો રામ, और महाराज जनक के परिताप को मिटा दो. उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा. जनक के परिताप को नष्ट कर दीजिए, क्योंकि एक ज्ञानी आदमी परितप्त हो चुका है. ज्ञानी व्यक्ति कोई दिवस तपे नहीं महाराज, लेकिन आज जनक की ये अवस्था हुई है, आप उसके परिताप को मिटा दीजिए, शांत कर दीजिए. भगवान राम प्रणाम करते हैं, उठे और धीरे धीरे मंच की ओर चले. ठाढ़े भयऊ उठी सहज सुहाए, ठवनी जुबान मृदु राज लजाए, ठवनी जुबान मृदु राज लजाए. ઠવની જુબા, ઠવની એટલે ઠનક. રામ ઉભા થઈ અને જ્યાં ચાલ્યા એની ઠનક કેવી છે, માનો યુવાન મૃગરાજ બી લજ્જિત હો જાય. મૃગરાજ એટલે સિંહ, યુવાન સિંહ પણ લજ્જિત થઈ જાય, આવી ભગવાનની ઠનક છે. ભગવાન ધીરે ધીરે આગળ વધ્યા છે. બધા આંખો ફાડી ફાડી જોઈ રહ્યા છે કે આ શું થવા જઈ રહ્યું છે, આ નાનકડું બાળક કેમ ધનુષ તોડી શકશે. ઘણો બધો વાર્તાલાપ છે અહીંયા. અને પછી ભગવાન આવ્યા મંચ ઉપર. દેખો લખે છે, આમ તો ગોસ્વામીજીએ ઘણા ગ્રંથો લખ્યા છે, એમાં ગીતાવલી રામાયણમાં ગોસ્વામીજી લખે છે કે ભગવાન રામચંદ્રજી ધનુષ પાસે આવી દાહિનો દિયો, દાહિનો એટલે પરિક્રમા કરી, ધનુષ્યને પરિક્રમા કરી, હાથ જોડ્યા, પ્રાર્થના કરી અને પછી જ્યાં ભગવાન નીચા નમે એ પહેલાં તો ધનુષ્યની મેળે ઊંચું થયું. દેખો ધનુષ છે ને એ બનાવ્યું છે કોણે? શંકરજીએ. ખરેખર ધનુષ્યનો કાર્યકાળ પૂરો થઈ ગયો હતો. ધનુષ છે ને એ વિસ્ફોટક શસ્ત્ર છે, અને વિસ્ફોટક શસ્ત્રો હોય ને એનો એક કાર્યકાળ હોય છે, અને કાર્યકાળ પૂરો થાય એટલે એનો નાશ કરી નાખવો પડે. એટલે ભગવાન શંકરજી એમાં એક એવી વ્યવસ્થા મૂકી હતી કે ધનુષ્યનો નાશ રામને હાથે જ થાય એવું સોફ્ટવેર ભગવાને એમાં લગાડ્યું હશે શંકરજીએ, કે રામજી સામે આવે એટલે ધનુષ નાનું થઈ જાય. બાકી તો હજારોની સંખ્યામાં રાજાઓ હતા. કેટલા હતા રાજા? 10,000 રાજા હતા. 10,000 રાજા હતા રામ સહિત. લખે છે ગોસ્વામીજી, ભૂપ સહસ દસ એક કહી બારા, લગે ઉઠાવન ટરીન તારા. 10,000 રાજા ઉઠાવવાની કોશિશ કરી, છતાં ધનુષ કોઈ ઉઠાવી નહોતું શક્યું. તો રામચંદ્રજી આવ્યા, ધનુષ સિકુડ ગયો, નાનું થઈ ગયું. શંકરજીની વ્યવસ્થા હતી એ બધી. શંકરજી એવી વ્યવસ્થા મૂકી હતી કે રામ સામને આય તો ધનુષ છોટા હો જાય. તો ઓટોમેશનની પ્રક્રિયા ભગવાન શંકરજી બહુ સારી રીતે જાણતા હતા કે ઓટોમેટિક ધનુષ નાનું થઈ જાય, અને આ પ્રકારે ધનુષ છોટા હો ગયા. और भगवान का बनाया हुआ है ना, ભગવાનની બનાવેલી વસ્તુ છે ને એમાં જડતા ન હોય, એમાં ચૈતન્ય હોય. ભગવાનની કોઈ પણ વસ્તુ છે ને, ભગવાન જે પિતાંબર ધારણ કરે છે ને એ પિતાંબર આપણી સાથે બોલે. ભગવાન સુદર્શન ચક્ર ધારણ કરે, સુદર્શન અવતાર લઈને આવે. ખબર છે? સુદર્શન અવતાર લઈને આવે. કોણ? નિમ્બાર્કાચાર્ય. ભગવાનની ગદા અવતાર લઈને આવે. કોણ? મધ્વાચાર્ય. ભગવાનની મુદ્રિકા છે ને, એ મુદ્રિકા હનુમાનજીને આપે ને, મુદ્રિકા સીતા સાથે વાતો કરતી હતી. સિંહે પ્રબોધ કયો મુદ્રી. તો ભગવાનની કોઈ પણ વસ્તુ છે એ અલૌકિક છે, અમાયિક છે. 3 ગુણનું સર્જન નથી. ભગવાન પોતે પણ અલૌકિક, ભગવાનના શણગાર પણ અલૌકિક, ભગવાનની બધી વસ્તુ અલૌકિક, અરે ભગવાનના આહુડાય અલૌકિક. પ્રભુની આંખમાંથી આંસુ નીકળે ને ત્યારે એક એક આહુડાના ટીપામાંથી એક એક સંત પ્રગટ થઈ જાય. ક્યારેક હરિબાપા આવે એ આહુડાનું રૂપ ધરીને, ક્યારેક જ્ઞાનેશ્વર આવે, ક્યારેક તુકારામ આવે, ક્યારેક જલારામ આવે. જપ દ્રવે દીન દયાલ રાઘવ, સાધુ સંગત પાઈએ.
જબ દ્રવે દીન દયાલ. રાઘવ જ્યારે રડે ને એ વખતે તમને કોઈ સંત મળી જાય, કોઈ સાધુ મળી જાય, કારણ કે ભગવાનના અશ્રુઓ પણ અવતાર લઈને આવે છે. આપણા આહુડા જો નિષ્ફળ ન જાતા હોય તો ભગવાનના આંસુ નિષ્ફળ જાય ખરા? કોઈ બીજાની આંખના આંસુ તમે જુઓ, તમારું હૃદય પીગળે કે નહીં? તમે ઢીલા પડી જાઓ કે નહીં? બીજાની આંખના આંસુ તમે જુઓ તો આપણી આંખના આંસુ જો નિષ્ફળ ન જતા હોય તો હરિની આંખના અશ્રુ તો અવતાર ધરીને આવે છે. તો પ્રભુની આ બધી વસ્તુ છે, અલૌકિક છે. તો ભગવાન નજીક આવે છે, ધનુષ્યની મેળે ઊંચું થાય છે અને પ્રભુએ પોતાના હાથમાં લીધું પંચને સ્પર્શ કરતા એક ક્ષણના મધ્યાંતરમાં બિલકુલ મધ્ય ભાગમાંથી તૂટે છે અને ગોસ્વામીજી વર્ણન કરે છે. તે છન રામ મધ્ય ધનુ તોરા ભરે ભુવન ધુની ઘોર કઠોરા. તે છન રામ મધ્ય ધનુ તોરા ભરે ભુવન ધુની ઘોર કઠોરા. તે છન રામ મધ્ય ધનુ તોરા ભરે ભુવન ધુની ઘોર કઠોરા. તે છન રામ મધ્ય ધનુ તોરા ભરે ભુવન ધુની ઘોર કઠોરા. ભરે ભુવન ઘોર કઠોર. રમ રવિવાજ કજ મારગ ચલ ચેક કરે દિગ્ગજ ડોલ. અહી મહી सूर्य सूर मुनि कर कान दिन है सकल विकल विचार ही कोदंड खंड राम तुलसी जयति वचन उचार ही जय 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 जयति वचन उचार. મધ્ય ભાગમાંથી ધનુષ તોડવું પડે. જો છેડાનો ભાગ તોડી નાખે તો એ વેલિડ ન ગણાય, કારણ કે છેડાનો ભાગ પતલો હોય છે, મધ્ય ભાગ જાડો હોય છે અને મધ્ય ભાગમાંથી જ ધનુષ હંમેશા તૂટે, કારણ કે ધનુષ છે ને એ અહંકારનું પ્રતીક છે. અહંકાર છે ધનુષ. ધનુષને તોડવું એટલે આધ્યાત્મિક ભાષામાં અહંકારને તોડવું. રામજીએ હારા હારાના અભિમાન તોડ્યા છે અને અભિમાન તોડે, આપણા અભિમાનનો નાશ કરે એને જ ભગવાન કહેવાય. કોઈ પણ જાતનું અભિમાન આપણા હૃદયમાં જન્મે અને એમાં ભગતને જન્મે ને ત્યારે ભગવાન એના અહંકારને તોડવાની તરત વ્યવસ્થા કરે છે. આ વાત બહુ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે કે ભગવાનને ભજનારા લોકો કોઈ જાતનું અહંકાર મનમાં રાખે ને એટલે ભગવાન એના અભિમાનને પહેલા તોડે છે. ભક્તના અભિમાનને ભગવાન તરત નાશ કરે છે કે જેથી એમાં ફણગો ન ફૂટે, અને ફણગો ફૂટે તો એ મોટું વૃક્ષ બનવાની સંભાવના છે. એટલે રાવણના અભિમાનને હજી ભગવાન કદાચ પોષે, પણ ભક્તના અભિમાનને ભગવાન પોષતા નથી, એને તોડવાની વ્યવસ્થા કરે. એટલે તમે જો ઘણીવાર ભક્તોના જીવનમાં કસોટીઓ આવતી હોય છે, એનું આ એક જ કારણ છે. સમજી લેવાનું કે ઠાકોરજીએ આપણા અભિમાનને નષ્ટ કરવાની વ્યવસ્થા કરી છે. અભિમાન કરવા જેવું આપણા માટે કંઈ રહેવા નથી દીધું કે જેથી ભક્તિમાં આપણો રસ પડે, ભક્તિમાં આપણી રુચિ વધે. તો ધનુષ અહંકારનું પ્રતીક છે. અહંકાર જ આ સંસારને રચે છે. અહંકારના બધા ખેલ છે. આ જગતમાં જ્યાં જુઓ ને ત્યાં એકબીજાના અહંકાર ટકરાય છે, બસ અભિમાન જ ટકરાયા છે અને આ રીતે દુનિયા ચાલે છે. પણ પરમાત્મા આ અહમનો નાશ કરે છે. ટુકડા બંને ફેંકી દીધા જમીન ઉપર અને પછી ભગવતી જાનકીજી આવે છે, વરમાળા ભગવાન રાઘવના કંઠમાં આરોપિત કરે છે. સીતારામનો જય જયકાર થાય છે. सीतारामजी भगवान की जय. અવાજ સાંભળીને પછી પરશુરામજી પધારે છે, થોડો વાર્તાલાપ થાય છે અને પછી ભગવાન એને શાંત કરે છે. 4 દૂતોને મોકલવામાં આવ્યા અને અયોધ્યામાં એમણે સંદેશ આપ્યો. વશિષ્ઠજી આવ્યા. વશિષ્ઠજી કહે છે કે મહારાજ, તમે તો બહુ ખરેખર તો ભાગ્યશાળી છો, કારણ કે તમારે ત્યાં રામ લક્ષ્મણ ભરત જેવા પુત્રો જન્મ લઈને આવ્યા છે. આ તમારું સુકૃત છે. દેખો, તમારું સુકૃત કેવું છે જોવું હોય તો તમારા સંતાનો જોઈ લો. તમારા સંતાનો એ જ તમારું સુકૃત છે, એ તમારા કર્મ છે. આ વાત અહીંયા વશિષ્ઠજી બોલ્યા છે કે તમે ધર્મશીલ છો મહારાજ, અને જે વ્યક્તિ ધર્મશીલ છે એને ત્યાં વગર બોલાવે સંપત્તિ આવે છે. जिमे सरिता सागर महु जाए, जिमे सरिता सागर
यद्यपि ताहि कामना नाहि, यद्यपि ताहि कामना नाहि, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए, जिमि सरिता सागर महु जाए, जिमि सरिता सागर महु जाई। રામાયણની એક એક ચોપાઈ છે ને એ સામવેદના મંત્રો છે. સામવેદના મંત્રો કેમ ગાવ તમે? સામવેદ ગાવાવાળા અત્યારે કોઈ મળતું નથી, બહુ ઓછા પંડિતો છે. એટલે ગોસ્વામીજી કેવી વ્યવસ્થા કરી કે તમે રામકથાની ચોપાઈ ગાઓ ને સામવેદના મંત્રો ગાવાનું તમને ફળ મળે. સામવેદના શ્લોકો જે છે એ ગાવાનું તમને ફળ મળે. એટલે ચોપાઈ તમને જેટલી આવડતી હોય ને એટલી ગાયા કરો. આ ભગવાન શંકરના હૃદયમાંથી નીકળી છે. રચી મહેશ નિજ માનસ રાખા. રચી મહેશ ગોસ્વામીજી લખે છે કે આની રચના કરી અને ગોસ્વામીજી એના મનમાં હાચવી રાખ્યું હતું. આ બધું શંકરજીએ રચી મહેશ નિજ માનસ રાખા, પોતાના માનસમાં આ બધી ચોપાઈઓ હાચવી રાખી હતી. અને પાય સુસમય શિવાસન ભાખા, જ્યારે સમય આવ્યો ત્યારે ભગવાન શંકરજીએ ઉમાની આગળ આ બધી ચોપાઈઓનું ગાન કર્યું. તો સામવેદ સમાન છે ભાઈ, સામવેદ સમાન. તમને સામવેદનું ગાન કરો ફળ મળે. એટલે બને ત્યાં સુધી આ સરળ ભાષામાં, સહજ ભાષામાં ગોસ્વામીજીએ આપણને શિવ કૃપાથી આ ચોપાઈઓ આપી છે. એટલે બને ત્યાં સુધી એને ગાવી જોઈએ, એનું ગાન કરવું જોઈએ. એટલે તો આપણે ત્યાં ચોપાઈઓનો મહિમા છે રામકથાની, અને હનુમાન ચાલીસા આદિ જે સ્તોત્ર છે એના ખૂબ મહિમા છે. ભગવાન ગોસ્વામીજી આગળ કહે છે કે પછી જાન જોડવાની બધી તૈયારીઓ થઈ છે. દશરથજી જાન જોડીને ચાલ્યા. રસ્તામાં ઘણી બધી વ્યવસ્થાઓ મૂકી. જનકજીએ પહોંચે છે જનકના દરબારમાં. ત્યાં એકબીજા સંબંધીઓ મળે છે. ભગવાન રામચંદ્રજી પ્રણામ કરે છે પિતાને. હવે નક્કી થાય છે કે ભાઈ લગ્નનો દિવસ કયો રાખવો. તો બંનેના જ્યોતિષી નિર્ણય કરે છે. જનક રાજાના જ્યોતિષીએ ગણિત કર્યું અને નારદજીને મોકલ્યા વશિષ્ઠ પાસે. વશિષ્ઠજી નારદજીને બ્રહ્મા પાસે. તો બંનેનો દિવસ એક જ આવ્યો. કયો દિવસ આવ્યો? રામના લગ્નનો દિવસ. મંગલ મૂલ લગનો દીનુ આવા, મંગલ મૂલ લગનો દીનુ આવા, હિમ ઋતુ અગહનુ માસ સુહાવા, હિમ ઋતુ અગહનુ માસ સુહાવા, માસ સુહાવા, માસ સુહાવા. માગશર સુદ પાંચમ રાઘવના લગ્નનો દિવસ છે. તો આ નક્કી થઈ આ તિથિ. અને હવે ભગવાનનો વરઘોડો નીકળવાની તૈયારીમાં છે. ભગવાન શંકરજી તમામ દેવતાઓને લઈને દર્શન માટે લાવે છે. રાઘવના આ સ્વરૂપનું બધા દર્શન કરે છે. દેખો આપણા આધ્યાત્મિક શાસ્ત્રો જેટલા છે એ બધામાં એક વાત બહુ મહત્વની છે કે દર્શનની વિશિષ્ટ મહિમા છે. દેખો દર્શન એક ધ્યાનની પદ્ધતિ છે, ધ્યાન કરવાની એક રીત છે. કોઈ પણ પરમાત્માના રૂપનું વર્ણન તમે પુરાણોમાં સાંભળો, માનસનો પાઠ ગણાય કરતા હોય એને ખબર હોય, ભાગવતનું પારાયણ કરતા હોય એને ખબર હોય, વારે વારે હરિના રૂપનું વર્ણન શું કામ આવે છે? રૂપનું વર્ણન કે આપણે છોડી દેવાનું નથી. જે વર્ણન આવે એ વર્ણન સાંભળવું પડે છે, એ વર્ણન તમારે કરવું પડે છે. કારણ કે એ વર્ણન કરવાથી તમને ધ્યાન સહજ થઈ જાય છે. એ વર્ણન કરો ને એ ધ્યાન લાગી ગયું કહેવાય. એનું વર્ણન કરતા કરતા, એટલે જો તમે ભગવાનના રૂપનું ધ્યાન નહીં કરો તો કોઈ બીજાના રૂપનું ધ્યાન કરશો.
એટલે ઈશ્વરના રૂપનું ધ્યાન મારું તમારું મન કરતું રહે, એ હેતુથી આપણા શાસ્ત્રોમાં ભગવાનના રૂપનું ધ્યાન વર્ણન આપ્યું છે. એ ધ્યાન કરવાની એક પદ્ધતિ છે. તમે જો ધ્યાનથી બધી શરૂઆત થાય. બાળકને ધ્યાન કરવું પડે. બાળક ભણવા બેસે, જો ધ્યાનથી ન ભણે તો. ગીતાના 6 અધ્યાયમાં ધ્યાનનો મહિમા બતાવ્યો છે. હકીકતે તો કોઈ પણ પ્રક્રિયા ધ્યાનથી શરૂ થાય. તમે જો કર્મકાંડ કરવા માટે સવારમાં અહીં બેસે એટલે પહેલાં જ કહે હાથમાં પુષ્પ રાખો, ગણેશજીનું ધ્યાન કરો અને ગોર બાપા મંત્ર બોલે. તો ધ્યાનથી હંમેશા કોઈ પણ પદ્ધતિનો આરંભ ધ્યાનથી થાય છે. બાળકને ભણવું હોય તો ધ્યાન કરવું પડે, પૂજા પાઠ કરવો હોય તો ધ્યાન કરવું પડે, તમારે ઓફિસ વર્ક કરવું હોય તો ધ્યાન કરવું પડે, કોમ્પ્યુટર ઉપર બેસવું હોય તો ધ્યાન કરવું પડે, ડ્રાઇવિંગ કરવું હોય તો ધ્યાન કરવું પડે, બરાબર ચાલવું હોય તો ધ્યાન કરવું પડે, રસોઈ કરતા હોય તો ધ્યાન કરવું પડે. કોઈ પણ કાર્યમાં ધ્યાનની આવશ્યકતા છે મેરે ભાઈ બહેન. અને આત્માને જો પ્રાપ્ત કરવું હોય તો ધ્યાન જ કરવું પડે છે. આત્માને પ્રાપ્ત કરવો હોય એટલે સહજ રૂપમાં ખુલ્લી આંખે હાલતા ચાલતા ધ્યાન થવું જોઈએ. એટલે આપણે ત્યાં શ્રવણ દ્વારા ધ્યાનની પદ્ધતિ છે. આ કથા સાંભળતા સાંભળતા આપણને ધ્યાન લાગી જાય છે. શ્રવણ દ્વારા ધ્યાન જેને કહેવાય. માની લો તમે ધ્યાન બેસી ન કરી શકતા હો, તમે મન તમારું સ્થિર ન હોય તો સાંભળો. સાંભળવાથી તમારું મન એકાગ્ર થઈ જશે અને રૂપ ધ્યાન તમે અનાયાસે કરશો. એટલે આ બધી પદ્ધતિઓ આપી છે આપણા શાસ્ત્રોમાં. અને આ પ્રકારે ભગવાનનો વરઘોડો ચાલ્યો છે, આવે છે, પોખણાઓ થયા છે પરમાત્માના, અને આસન પ્રદાન કર્યું. જાનકીજીને બોલાવવામાં આવ્યા છે, મંડપમાં પધરાવ્યા, વેદ ભગવાન પધાર્યા, અનેક પ્રકારની રીતિઓ બતાવે છે. અને ભગવાનનો વિવાહ સાથે ત્રણેય ભાઈઓ પણ, અને આ રીતે પ્રભુનો વિવાહ સંપન્ન થાય છે. પછી ભોજન આદિની બધી વ્યવસ્થા થઈ છે. ઘણા દિવસો રોકાયા છે. વિદાયની વેળા આવી અને ભગવાનને વિદાય આપવા માટેના સમયે પાલખીઓમાં જાનકીજી આદિ બહેનોને બેસાડવામાં આવી. અને એ વખતે વિદાય વખતે ગોસ્વામીજી લખે છે કે માતાઓએ પોતાની દીકરીઓને શિખામણ આપી છે. સાસુ સસુર ગુરુ સેવા કરે હું, સાસુ સસુર ગુરુ સેવા કરે. પતિ રૂખ લખી આયસુ અનુસરે હું, પતિ રૂખ લખી આયસુ અનુસરે. સાસુ સસુર ગુરુ સેવા કરે હું, સાસુ સસુર ગુરુ સેવા કરે. પતિના પગલે ચાલજો, સાસુ સસુર તમારા માતા પિતા સમાન છે. આ રીતે એની સેવામાં રત રહેજો. શિખામણો આપી માતાઓએ ભગવાનની જાન વિદાય લઈને ચાલી છે. અયોધ્યામાં પધારે છે. માતાઓ પોખણાઓ કરે છે, આરતીઓ કરે છે, અને આ પ્રકારે એને પધરાવ્યા છે દરબારમાં, પોતાના રાજમહેલમાં. રાત્રિ મુકામ થાય છે. એ વખતે બધાએ આમાં લખે છે કે શ્રી દશરથજી પોતે સારા વક્તા હતા. દશરથજી બહુ સારા કથાકાર હતા પોતે. ગોસ્વામીજી એવું લખે છે કે રામના વિવાહનું વર્ણન દશરથજીએ કોઈ ભાટચારણ કેમ વર્ણન કરે એમ કરે છે. કરી બતાવ્યું રામના વિવાહનું વર્ણન બધા માતાઓની સામે. અને પછી બધાને વિદાય આપે છે. કલકંકન છોડવામાં આવ્યા, જે મીંઢોળ આદિ બાંધ્યા હોય એને છોડવામાં આવ્યા. અને પછી વિશ્વામિત્ર જે દરબારમાં બેઠા છે કહે છે કે મને વિદાય આપો, મારું કાર્ય હવે પૂરું થયું છે. કોઈ પણ મહાપુરુષ તમારે આંગણે આવે અને તમારે આંગણેથી વિદાય લે ત્યારે એને વિદાય કેમ અપાય? ગોસ્વામીજી અહીંયા વાત આપણને શીખવે છે. કેમ અપાય વિદાય? તમારા આંગણેથી એમ કે હવે હું જાઉં છું તો ઘરમાંથી બેઠા બેઠા ન કહી દેવાય, આવજો એમ ન કહી દેવાય. હા, આવજો બાપા. પણ કેમ વિદાય અપાય? તો કહે છે કે આખો પરિવાર ઘરની બહાર નીકળ્યો છે અને હાથ જોડી અને દશરથજી વિશ્વામિત્ર સામે શું બોલ્યા છે? નાથ સકલ સંપદા તુમારી, નાથ સકલ સંપદા તુમારી.
આ બધી સંપદા આપની કૃપાથી મને મળી છે. હે નાથ, હું તમારો સેવક છું, મારા પરિવાર સહિત. મેં સેવક સમેત સૂત નારી, मैं सेवक समेत सूतना. प्रभु आप कहाँ हैं, किस वन में हैं, कहाँ साधना करते हैं, क्या जाने, हम कैसे जानेंगे, हम आपको कहाँ ढूंढेंगे. लेकिन जब आपके हृदय में करुणा उमड़ आए, आप यहाँ आते जाते रहना. करबु सदा लरिकन पर छो, करबु सदा लरिकन पर छो, दर्शन दे तरहब मुनि मोह, दर्शन दे तरहब मुनि मोह. કોઈ પણ મહાન વ્યક્તિની સામે, કોઈ જ્ઞાની બુजुर्ग વ્યક્તિની સામે તમારી મોટાઈ દેખાડવાની કોશિશ ન કરવી. हम आपके लड़के हैं महाराज. करबू सदा लरिकन पर, हम पर छोह रखना, हम पर स्नेह रखना. लरिकन पर छोह दर्शन देत. महाराज जब करुणा उमड़ आए ना, तब हमको दर्शन देते रहना. बस. અને જ્યારે વિશ્વામિત્રજીને વિદાય આપી, અને આવા લોકો વિદાય લે તો શું યાદ રાખે? તમે એને શું ભોજન જમાડ્યા હોય એ યાદ રાખે? તમે એને દક્ષિણાઓ આપી હોય એ યાદ રાખે? તમે શાલ ઓઢાડી હોય એ યાદ રાખે? શું યાદ રાખે? વિશ્વામિત્રજી જ્યારે વિદાય લે છે ત્યારે શું યાદ રાખ્યું? ગોસ્વામીજી લખે છે, રામ રૂપ ભૂપતિ ભગતિ બ્યાહ ઉછાહ આનંદુ. राम रूप भूपते भगति ब्याह उत्साह आनंदु. रामना रूपने याद करे છે. વિશ્વામિત્રજી રામ રૂપનું યાદ કરતા, સ્મરણ કરતા કરતા વિવાહમાં જે આનંદ આવ્યો, ઉત્સવ થયો એને યાદ કરે છે. પછી તો કે મહારાજના ભાવને યાદ કરે છે. आहा महाराज क्या भाव पाया है आपने. यजमाननो भाव हमने याद रहे छे. जात सराहत मन ही मन, सराहना किए बिना रह नहीं पाएंगे. वो वखाण करशे पण તમારા મોઢે વખાણ નહીં કરે. તમારા મોઢે વખાણ કરે ને તો તમને અભિમાન થાય. તો મન ही मन सराहना करते जा रहे हैं. जात सराहत मन ही मन, मुदित गाधि कुल चंद. तो विश्वामित्र जी इस प्रकार विदा लेते हैं. और फिर गोस्वामी जी कहते हैं, आनंद વધ્યો છે અયોધ્યામાં જ્યારથી ભગવાન પરણીને આવ્યા છે. અને પછી તો રિદ્ધિ સિદ્ધિની નદીઓ વહેવા લાગી. ઘણા બધા વર્ષો વીત્યા અને હવે એક વિશિષ્ટ પ્રસંગનો ગોસ્વામીજી આરંભ કરે છે કે એક વખત મંથરાની બુદ્ધિને બગાડી સરસ્વતીએ. કારણ કે ભગવાન રામ જો વનમાં જાય તો દેવતાઓનું કાર્ય થાય, એ હેતુથી મંથરાની બુદ્ધિ દૂષિત થઈ અને મંથરાએ કૈકેયીની બુદ્ધિને દૂષિત કરી છે. આ કથા આપ જાણો છો. પણ આધ્યાત્મિક અર્થમાં હું આપને કહું તો મંથરા કોણ છે? દેખો, આપણે ત્યાં ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની 3 રીતો છે, 3 પદ્ધતિ છે, 3 માર્ગ છે. કર્મ માર્ગ, જ્ઞાન માર્ગ અને ભક્તિ માર્ગ. આ 3 માર્ગમાં મંથરા આપણી આડી આવે છે. ભગવાન રામની પ્રાપ્તિ કરવા માટે આ 3 માર્ગમાં પ્રભુની પ્રાપ્તિ કરવી હોય તમારે તો પછી 3 માર્ગમાંથી કોઈ એક માર્ગ લેવો પડે ને. તો 3 માર્ગમાં આડી કોણ આવે છે? મંથરા. આ મંથરા કર્મ માર્ગની દ્રષ્ટિએ દોષ બુદ્ધિ છે. કર્મ માર્ગ છે ને જટિલ માર્ગ છે મેરે ભાઈ બહેન. કર્મ માર્ગ કેવો છે? જટિલ માર્ગ શું કામ છે? સહેલામાં સહેલો માર્ગ જ્ઞાન માર્ગ છે, પણ આપણને જ્ઞાન ગમતું નથી. પછી બીજા નંબરે ભક્તિ માર્ગ છે અને ત્રીજો નંબર જેને કહેવાય કર્મ માર્ગ, જટિલ માર્ગ. આ જટિલ માર્ગ શું કામ છે? હું તમને કારણ આપું. કર્મ માર્ગી છીએ હું, તમે કર્મમાં માનીએ છીએ. એમાં જટિલતા શું છે? તો કે હું તમારા માટે કંઈક કામ કરું ને એટલે તમે સામે આશા રાખો કે તમે પણ મારા માટે કંઈક કરો. આ મોટી ખામી છે. તમારા માટે હું કંઈક કરું અથવા મારા માટે તમે કંઈ કરો ને એટલે મને મનમાં આશા થાય કે ભાઈ મેં ફલાણા ભાઈ માટે આટલું કામ કરી દીધું છે, તો તમારે પણ મારા માટે આટલું કામ કરી દેવું જોઈએ. અને જો એ મારી આશા પૂરી ન થાય તો મને તમારા દોષ દેખાય.
મને તમારા અવગુણ દેખાય. તો કર્મ માર્ગમાં આ મોટા મોટો દોષ છે કે આશા, તમે બીજાની આશા કરો છો, આ મોટા મોટો દોષ છે. આશા ન કરો. કોઈને માટે તમે કોઈ પણ સેવા કરો, કામ કરો તો એ ભૂલી જાઓ તમે કે મેં બીજા માટે આટલું કામ કર્યું છે, તો દોષ બુદ્ધિ નહીં થાય. તો કર્મ માર્ગમાં દોષ બુદ્ધિ એ મંથરા છે. જ્ઞાન માર્ગ છે, જ્ઞાન માર્ગમાં ભેદ બુદ્ધિ. દેખો, જ્ઞાનીને ભેદ ન હોય, ભેદ બુદ્ધિ ન રાખે, એ બધાને સરખા બાને છે, સમાન ભાવ હોય છે દરેકના હૃદયમાં. તો જ્ઞાન માર્ગી હોય, જ્ઞાન માર્ગથી જો તમારે રામ મેળવવા હોય, ભગવાન મેળવવા હોય, તો એમાં મંથરા આડી કઈ રીતે આવે છે? તો કે મંથરા ભેદ બુદ્ધિ છે. ભેદભાવ આપણે રાખીએ એ જ્ઞાન માર્ગનો વિઘ્ન છે. અને ભક્તિ માર્ગમાં સંશયાત્મક વૃત્તિ છે, સંશયાત્મક વૃત્તિ છે, શંકા થાય. દેખો, ભક્તિ માર્ગમાં તમે આગળ વધો, ભક્તિ કરતાં કરતાં ક્યારેક ક્યારેક જીવનમાં એવી ઘટમાળો સર્જાય છે, એવા પ્રસંગો બને છે કે તમારું મન શંકિત થઈ જાય, શંકાઓ જાગે તમને કે હું આટલી આટલી ભક્તિ કરું છું, આટલું આટલું ભજન કરું છું, છતાંય મારા જીવનમાં આમ કેમ, આવા પ્રસંગો કેમ બને છે, આવું કેમ થાય છે, આવી શંકાઓ જાગે છે, જેને સંશયાત્મક વૃત્તિ કહેવાય છે. તો કોઈ પણ જાતની મનમાં શંકા થાય એટલે ભક્તિ ઢીલી પડી જાય છે, ભક્તિ નબળી પડી જાય છે, તમારો પ્રેમ ભગવાનમાં ઘટી જાય છે. દેખો, ભક્તિ માર્ગમાં કોઈ જાતની શંકા ન કરો, એ હરિએ આપણું હિત જ ઈચ્છ્યું હોય છે. આ નિયમ છે. ભક્તિ માર્ગમાં હરિ હંમેશા આપણું હિત, અને દરેક માર્ગમાં, કોઈ પણ માર્ગ હોય, જ્ઞાન માર્ગ હોય, કર્મ માર્ગ હોય, ભક્તિ માર્ગ હોય, ભગવાન એને ભજનારાને એ પોતાની નજીક જ લેવા ઈચ્છતો હોય છે. પણ એની શું લીલા હોય છે એ હું તમે સમજી શકતા નથી, અને કોશિશ ન કરવી સમજવાની. પણ એક નિર્ણય રાખવો, એને ભજવા, બસ એને ભજવા, કોઈ પણ સ્થિતિમાં એને ભજ્યા કરવા, કારણ કે એ હંમેશા બધાનું હિત જ કરે છે. પરમાત્મા કોઈ દી કોઈનું અહિત ન કરે. તો આ ત્રણ પ્રકારની મંથરાના સ્વરૂપો છે. ત્રણેય માર્ગે, જે માર્ગ તમને પસંદ હોય, પણ ત્યાં મંથરા આડી આવીને ઉભી રહી જાય છે. તો આવા બધા રહસ્યો છે. તો મંથરાએ વાતાવરણ બગાડ્યું છે, અને પછી મારા રામને વનની નોબત આવી ગઈ, વનમાં જવાની. બધાથી રામ દૂર જતા રહેવાના છે. જે રામ આપણા નજીક રહેવા જોઈએ, જે રામ આપણા ઘરમાં રહેવા જોઈએ, જે રામ આપણા મંદિરમાં રહેવા જોઈએ, જે રામને આપણે ભજવા જોઈએ, પણ એ ભજવા ન દેનારી કોણ? તો કે આ દોષ બુદ્ધિ, ભેદ બુદ્ધિ, સંશય બુદ્ધિ, કે જે આપણને આપણા ભગવાનને આપણાથી દૂર કરે છે. આપણાથી આ ત્રણ પ્રકારની બુદ્ધિ છે, એ મંથરા છે. તો આ રીતે ભગવાન આપણાથી દૂર થઈ જાય છે, અને ભગવાન દૂર ગયા આપણાથી, તમે પરમાત્માથી દૂર થશો ને તો તમારું ચૈન હણાઈ જશે. ભગવાનથી દૂર જશો ને ભાઈ, કોઈ પણ પ્રકારે તમે બેચેન રહેશો, તમને શાંતિ નહીં મળે. અને એટલે આખી અયોધ્યા બેચેન છે, ક્યોંકि રામ જા રહે હૈ બન में, सब साथ में चले. પછી તો તમસા કિનારે મુકામ કર્યો છે. પછી રાત્રિના ખબર ન પડે એમ ગંગાને કાંઠે પધાર્યા છે. આવી બધી કથા છે. અને ત્યાં એને નિષાદ રાજ મળે છે. નિષાદ રાજ મળે પછી ગંગા પાર કરે છે રાત્રિ મુકામ પછી, અને કેવટ એને ગંગા પાર કરાવે છે. રેતીમાં ઉભા રહ્યા ભગવાન, એ વખતે તરત જ કેવટે પ્રણામ કર્યા છે ભગવાનને, અને પછી મુદ્રિકા આપી ભગવાન, લે ભાઈ આ તારી ઉતરાય. ઉતરાય ચારા ના થાય, પણ કરોડો રૂપિયાની મુદ્રિકા હાથમાં મૂકી. ત્યારે કેવટ બોલ્યો કે પ્રભુ મારે કંઈ ન જોઈએ. નાથ આજ મેં કાહન પાવા, નાથ આજ મેં કાહન પાવા, मिटे दोष दुख दारिद दावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल में की नहीं मजूरी, बहुत काल में आज दीन विधि बनी भली भूरी, आज दीन विधि बनी भली भूरी। अब कछु नाथन चाहिए मोरे, अब कछु नाथन चाहिए मोरे। दीन दया
गृह तोरे दीन दयाल अनुगृह तोरे दीन दयाल अनुगृह तोरे दीन दयाल। मना कर दिया केवट ने तो भगवान ने कहा क्यों भाई कुछ नहीं चाहता है तू? तो कि प्रभु मेरे पास सब कुछ है। क्या है तेरे पास? तो कि आप मिल गए ना, मेरे सब दोष मिट गए। मिटे दोष। आज સુધી દારિદ્રના દાવા નળમાં સળગતો તો પ્રભુ આપના દર્શન થયા ને, મારા બધા દોષ મટી ગયા। મિટે દોષ દુઃખ દારિદ દાવા, વિધાતાએ મારા લેખ બદલી નાખ્યા, મારા લલાટના લેખ। પ્રભુ आज आप मेरे सामने आ गए। ભગવાને બહુ આગ્રહ કર્યો। ભગવાને તો જાનકીજીને લક્ષ્મણજીને પણ કીધું તમે પણ આગ્રહ કરો ને તો કંઈક લઈ લે, ગરીબ માણસ છે, જરૂરિયાતમંદ વ્યક્તિ છે, આપણે એને કંઈક આપવું જોઈએ, આપણી માથેનું ઋણ ચડી જશે, આગ્રહ કરો ને। પણ આગ્રહ કરવા છતાં આ મહાપુરુષ કે મુझे कुछ नहीं चाहिए महाराज। અને ભક્તના જીવનમાં ત્રણ વસ્તુ હોય છે, मेरा कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और मैं कुछ भी नहीं हूं। मेरा कुछ भी नहीं है, क्या चाहूं मैं, मेरा कुछ है नहीं और मुझे कुछ नहीं चाहिए और मैं कुछ भी नहीं हूं। आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूं। तो इतनी निर्मलता होती है भक्तों में, इतना निराभिमानी पना होता है। और भगवान ने विमल भक्ति का दान दे दिया और फिर गंगा स्नान किया। श्री जानकी जी ने गंगा मैयाए आशीर्वाद आप्या, तमे फरी पाछा जरूर निर्विघ्ने आवशो। અને આ રીતે ગંગા દેખો, ગંગા સ્નાન કરવા જાઓ ને તો દેવી ભાગવતમાં ગંગા સ્નાનની વિધિ બતાવી છે। દેવી ભાગવતમાં ગંગા સ્તોત્રો છે, ગંગાની ઉપાસના। ગંગા છે ને પ્રકૃતિનો ષષ્ઠ્યાંશ છે, છઠ્ઠો અંશ કહેવાય। પ્રકૃતિના અંશો હોય એમાં છઠ્ઠો અંશ છે ગંગાજી। ભગવતી ગંગા એ પ્રકૃતિનો ષષ્ઠાંશ કહેવાય છે। ષષ્ઠી દેવી છે એ પણ પ્રકૃતિનો છઠ્ઠો અંશ ગણાય છે। તો ભગવતી ગંગા સ્નાન કરવા તમે જાઓ તો ત્યાં દંડવત પ્રણામ કરો, પછી ગંગાજીની પૂજા કરો અને પછી જેમ માની ગોદમાં બેઠા હોય એમ હાથ પગ હલાવ્યા વિના ગંગાજીમાં 3 ડૂબકી મારો। આને કહેવાય મૌસલ સ્નાન। શબ્દ દેવી ભાગવતનો છે, મૌસલ સ્નાન કહેવાય। જેમ બાની ગોદમાં બેઠા હો તમે, તમારી ગઢી બા હોય એની ગોદમાં કેમ તમે જરાય એને કષ્ટ ન પડે એમ બેઠા હો, એવી રીતે ગંગાજીમાં સ્નાન કરવાનું છે। ગંગાજીમાં સ્નાન કરો તો હાથ પગ હલાવવાના નથી, શરીર ચોળવાનું ન હોય, સાબુ લગાડવાનો ન હોય, ધુબાકા મારવાના ન હોય। ગંગાજી એ માની ગોદ છે। અને આજે પણ ગંગામાં સ્નાન કરતી વખતે તમે જે સંકલ્પ કરશો એ તરત પૂરું થાય છે। संकल्प करो तमें, गंगा जी संकल्प सिद्ध है। तो स्नान किया, फिर संकल्प रखा और वहाँ से भगवान आगे चले हैं। आगे चलते हुए वन गमन कर रहे हैं। आम आगळ वर्णन है कि वनवासी तीरवासी जे हता यमुना पार करे अने बधा एना दर्शन करे छे। आगळ वधता पछी वाल्मीकिजीना आश्रममां पधारे छे। वाल्मीकिजी कहे छे कि तमारे चित्रकूटमां निवास करवानो छे। भगवान चित्रकूटमां रहे ए पेला देवताओए बधी व्यवस्था, अनेक प्रकारना साधु संतो पधारे छे। अने चित्रकूट आजे पण अलौकिक भूमि छे। देखो, चित्रकूट अहींनी भूमि नथी, चित्रकूट साकेत भूमिमांथी नीचे उतरी आव्युं छे। वृंदावन शुं छे भाई? वृंदावन छे ने ए गोलोकमांथी उतरी आवेलुं धन छे। वृंदावन में राधा है, लेकिन राधा में वृंदावन है। वृंदावन में तो राधा है, लेकिन राधा के हृदय में वृंदावन रहता है। तो आ बधी अलौकिक भूमि है, भगवाननी विचरण भूमि है आ बधी। तो आ प्रकारे निवास कर्यो छे भगवाने चित्रकूटमां। अने अनेक प्रकारना महापुरुषोनो संग थाय छे प्रभुने। अने तत्पश्चात वर्णन करे छे गोस्वामीजी के त्यां रहेला कोल किरातो भीलो आदि जे कहे हता, भगवान एने खूब प्रेम आपे छे। देखो, परमात्माना संगमां जवाथी आ बधाय नीच वर्णना निम्न लोको हता ए भगवान जेवा पवित्र थई गया। भगवाने बधायने पवित्रता प्रदान करी छे। भगवान कोईने नीचा मानता नथी, आखुं जगत एनुं छे। प्रभुनी आगळ कोई ऊंच नीच नथी, परंतु ईश्वरनो संग करो तमे तो तमे पवित्र बनी जशो। भगवान केवल तमारो प्रेम माने छे। बस मने प्रेम करो,
આ એની માંગ છે. એટલે ગોસ્વામીજીને એક ચોપાઈ લખવી પડી. રામ હિ કેવલ પ્રેમ પિયારા, રામ હિ કેવલ પ્રેમ પિયાલા, જાન હિ લેવું સો જાન નિહારા, જાન હિ લેવું સો જાન નિહારા, રામ હિ કેવલ પ્રેમ પિયારા, રામ હિ केवल प्रेम पियाला. कारण के भगवान तो अभेद है, ये पूरा जगत उसका है. संसार में कण कण में भगवान बसे है. प्रभुना हृदय में कोई भेदभाव थोड़ो होय. आखું જગત એનું છે, આ એણે બનાવ્યું છે, એમાં એ નિવાસ કરનારા છે. આવા પરમાત્માનો નિવાસ. હવે બીજી બાજુ શું થયું કે બીજી બાજુ સુમંત હવે પાછા ફરે છે. દશરથજીને બધી હકીકત કહી. 6 વખત રામનું નામ લેતા દશરથજીએ પ્રાણ પ્રયાણ કર્યા છે. ભરતજીને બોલાવવામાં આવ્યા. ભરતજી પધારે છે અને પછી અગ્નિ સંસ્કાર આદિ બધી વિધિઓ થઈ. શોક સભા રખાઈ છે. કહેવાય છે કે અયોધ્યા કાંડમાં 156માં દોહાથી ભરતજીનું ચરિત્ર શરૂ થાય છે. ભરત ચરિત્ર છે ને એ તમારા ઘરમાં કે તમારી સોસાયટીમાં ગમે તેવા ઉત્પાતો શરૂ થાય ને એ ઉત્પાતોના શમનને માટે ભરત ચરિત્રનો પાઠ કરો ઘરમાં. સમન અમિત ઉત્પાત સબ ભરત ચરિત જપ જાગ. ગોસ્વામીજી લખે છે કે સમન અમિત ઉત્પાત, ગમે તેવું ઉત્પાત તમારા જીવનમાં કે ઘરમાં કે સોસાયટીમાં શરૂ થાય તો રામકથામાં જે ભરત ચરિત્ર છે, રામચરિત માનસમાં 156માં દોહાથી એનો આરંભ થાય છે. એનું પારાયણ કરો, એનો પાઠ કરો તો બધા જ ઉત્પાતોનું શમન થાય છે. ગોસ્વામીજી આગળ લખે છે બાલકાંડમાં વાત કે સમન અમિત ઉત્પાત સબ. ભરત ચરિત્ર જપ યજ્ઞ છે. ભરતજીની કથા છે ને, જેમ તમે જપ યજ્ઞ કેમ કરો એમ એ જપ યજ્ઞનું ફળ આપે છે. તો આ પ્રકારે ભરતજીએ પોતાનું નિવેદન કર્યું છે કે મારે ભગવાન રામની પાસે જવું છે. રામ વિના મારું જીવન વ્યર્થ છે. ભરતજીના શબ્દો સાંભળવા જેવા છે. સરુજ શરીર બાદિયરુ ભોગા, બિનુ હરિ ભગતિ जाय जप जोगा, जाय जीव बिनु देह सुहाई, बादि मोर सब बिनु रघुराई, सरुज शरीर बादि अरु भोगा. ભરતજી કહે છે કે શરીર બીમાર હોય તો બધા ભોગ નકામા છે. શરીરમાંથી જીવ નીકળી જાય તો શરીરની કોઈ કિંમત ન રહે. ભક્તિ વગરનો જપ જોગ નકામો છે. જેમ જીવ નીકળી ગયા પછી શરીર નકામું થઈ જાય એમ રામ વગરનું મારું જીવન નકામું છે. જાય જીવ બિનું દેહ સુહાઈ, એમ બાદી મોર સબ બિनु रघुराई. राम के बिना मेरा जीवन बादी એટલે व्यर्थ, मेरा जीवन व्यर्थ है. मुझे राम के पास जाना है. और सबको साथ में लेकर भरत जी चले. भरत जेवा संतोना संगમાં યાત્રા આગળ વધી છે. આમ ગંગા પાર કરી ચિત્રકૂટ પહોંચે છે. देखो राम भरत की मिलनी લખી બિસરે સબહી અપાન. રામ અને ભરતનું મિલન છે ને એટલું અદ્ભુત અને અલૌકિક છે કે તમે તમારા અંતરંગ જીવનને ભૂલી જશો. તમે તમારી પોતાના આપાને ભૂલી જશો કે ભગવાન રામ અને ભરતના પ્રેમની વાતોને શ્રવણ કરતા રામચરિત માનસનો પ્રામાણિકતાથી પાઠ કરો તો આ વાત તમને સમજાય છે. તો આ પ્રકારે ભગવાન રામ ભરતના મિલનની બહુ સુંદર કથા. ઘણી ચર્ચાઓ થઈ. પછી ભરતજીએ ઘણા બધા વિકલ્પો મૂક્યા ભગવાનને પાછા લઈ જવા માટે. જનકજી પધાર્યા, કોઈ ઉપાય કારગર ન નીવડ્યો. એ વખતે બધો ભાર ભરતજી ઉપર મૂક્યો. ત્યારે ભરતજી એક ચોપાઈ બહુ સુંદર બોલે છે કે પ્રભુ સુનિए, मुझे जो भी आप कहेंगे मंजूर है. अज्ञा समन सुसाहेब सेवा, अज्ञा समन सुसाहेब सेवा, सो प्रसादु में सिर धरी ले बा,
छो प्रसाद में सिर धरी। इस सेवक को आपकी आज्ञा रूपी प्रसाद मिल जाए, ऐसा शब्द बोले। इस सेवक को, मैं आपका सेवक हूं અને મને તમારી આજ્ઞા રૂપી પ્રસાદ મળી જાય, બસ મને આજ્ઞા કરો, શું કરવાનું છે મારે? ભરતજીનો ભગવાને હાથ પકડી લીધો છે. હાથ પકડીને ભરતની પાસે આવીને હરિની આંખમાં આંસુ આવ્યા. ભરતજી કહે છે, દેખો ભાઈ, આપણા પરિવાર ઉપર આપત્તિ આવી છે, અને પરિવાર ઉપર જ્યારે આપત્તિ આવે ત્યારે જેટલા ભાઈઓ હોય ને એને એ આપત્તિને હરખે ભાગે વેચી લેવી જોઈએ. આવા શબ્દો ભગવાન માનસમાં બોલ્યા છે. 4 ભાઈઓ આપણે છીએ, 4 ભાઈઓએ આ આપત્તિને બાંટવી જોઈએ. પિતાની આજ્ઞા હું પાળીશ, તમે અયોધ્યામાં રહેશો, એમણે જે આજ્ઞા કરી છે એ પ્રકારે આપણે રહેવાનું છે, અને આ વિપત્તિનો સમય અવશ્ય વીતી જશે. બહુ સુંદર વાર્તાલાપ થયો છે. અને ત્યાર પછી ભરતજીની ઈચ્છા હતી ચિત્રકૂટની યાત્રા કરવા માટેની. 5 દિવસમાં અત્રિના અનુશાસન પ્રમાણે યાત્રા પૂર્ણ કરી છે. અને પછી વિદાયની જ્યારે વેળા આવી એ વખતે ભગવાને પાદુકા આપી છે. પાદુકાને પોતાના મસ્તક ઉપર લઈ અને ભરતજી ચાલ્યા છે. દેખો, સબ ચૂપચાપ જા રહે હૈ. બધા જ લોકો ચૂપચાપ જઈ રહ્યા છે. ભગવાનના અનુભવ પછી સાધકને કંઈ બોલવાનું રહેતું જ નથી. અનુભવે જેણે વાત જાણી હોય ને ભાઈ, એ બધા મૂંગા થઈ ગયા છે. અનુભવે વાત જેણે જાણી એ બધા બેઠા છે ઘૂંઘટા તાણી. અનુભવે વાત જેને જાણી એ બધા બેઠા છે ઘૂંઘટા તાણી. કમાણી કાય નવ કીધી, અમે તો બસ પાપણે પાડ્યા પાણી. કમાણી કાય નવ કીધી, અમે તો બસ પાપણે પાડ્યા પાણી. सब चुपचाप जा रहे हैं, मौन हो गए सब. मौनम व्याख्यानम प्रकटितम परब्रह्म तत्वम युवानम. 33 ઉપનિષદનું વચન છે કે ભગવાનની વ્યાખ્યા મૌનમાં થાય છે. ભગવાન કે બોલવાનો વિષય થોડો છે ભાઈ, ભગવાન અનુભવનો વિષય છે. પરમાत्माના અનુભવ પછી सब चुपचाप भागे जा रहे हैं. और इस प्रकार पादुका को लेकर आ गए अयोध्या में. नंदीग्राम में निवास किया भरत जी ने. पादुका की आज्ञा लेकर सब काम करने लग गए. यहाँ जनक राजा थोड़ी दिन रुके, फिर वहाँ से विदा लेते हैं. आ बाजू भगवान राम जी ने सोचा, मैंने विदा दिया है, अब बैठूँ थोड़ी देर. भगवान वहाँ बैठे, प्रभुनी आँख में आंसू આવ્યા. लक्ष्मण जी सांत्वना आपे से प्रभु ने. और फिर प्रभु ने सोचा मन में कि अब मुझे पहचान लिया गया है यहाँ, और वहाँ से मैं चलो. और भगवान वहाँ से आगे અત્રિ के अनुशासन के अनुसार અત્રિ के पास आए. અત્રિના આશ્રમમાંથી ભગવાન આગળ વધે છે. વિરાધાદી અસુરોનો નાશ કરતા કરતા ભગવાન આગળ વધતા વધતા દંડકારણ્યને પસાર કરી અને પરમાત્મા ત્યાંથી પંચવટી તરફ આવે છે. શરભંગનો ઉદ્ધાર કરી ભગવાન પંચવટીમાં મુકામ કરે છે. પંચવટીમાં, નાસિક પંચવટીમાં, જેને રામઘાટ કહેવાય છે આજે, ત્યાં ભગવાને મુકામ કર્યો. થોડા દિવસ સુધી લક્ષ્મણજીને સુંદર સંદેશો સંભળાવ્યો. સુંદર, એને ભક્તિયોગ કહેવાય છે રામાયણમાં. ભગવાને લક્ષ્મણ સાથે જે સંવાદ કર્યો ને એને ભક્તિયોગ બહુ સુંદર ચોપાયો છે. તો ભગવાને ભક્તિયોગનું વર્ણન કર્યું. એમાં જીવ એટલે શું, ઈશ્વર કોને કહેવાય, માયા કોને કહેવાય, જીવન ઈશ્વર વચ્ચેનો ભેદ શું, જ્ઞાની કોણ, ભક્ત કોણ, આવા બધા પ્રશ્નોના જવાબો ભગવાને એમાં આપ્યા છે. તો આ પ્રકારે ભક્તિયોગની વ્યાખ્યા થઈ. અને પછી સુપર્ણખા આવે છે.
સુપર્ણખાને ભગવાન લક્ષ્મણજીએ નાગ કાન વગરની બનાવી અને માનો ચુનૌતી આપી રાવણને. રાવણ મારીચને લઈને આવે છે. એ પહેલાં ભગવાને ખરદૂષણનો નાશ કરી નાખ્યો હતો અને આમ મારીચ ભગવાનને દૂર લઈ જાય છે. એ દરમિયાન મારીચનો વધ થતાં પુકારતા લક્ષ્મણજીનું નામ લક્ષ્મણજી ગયા. પાછળથી રાવણે જતિવેશ ધરી અને જાનકીજીનું અપહરણ કર્યું. આમ હરણ કરી અને પોતાના વાહનમાં બેસાડી. એ વખતે જટાયુ સાથે યુદ્ધ થયું છે અને જટાયુની પાંખો કપાઈ. ચૌચન મારી વિદારેસી દેહી ગોસ્વામીજી લખે છે કે ચાંચો મારીને રાવણના શરીરને વિદીર્ણ કરી નાખ્યું હતું. આવું આકરું યુદ્ધ કર્યું જટાયુએ. પ્રાણ ગવાના પડા. ભગવાને એમને મુક્તિ આપી છે. આ બાજુ ભગવાન ત્યાંથી શોધ કરતાં કરતાં આગળ વધે છે. શબરીજીના આશ્રમમાં પધાર્યા છે. શબરીજીને નવધા ભક્તિ કહી. હવે કિષ્કિંધામાં પ્રવેશ, ભગવાન હનુમાનજીનું મિલન, સુગ્રીવ સાથે મૈત્રી, વાલીનો વધ અને ત્યાર પછી વાલી વિષય જીવ છે, ભૂલી ગયો બધું કામકાજ. અને પછી हनुमानजी ने संदेश मोकलो. हनुमानजी लेकर आए और वाली ने कहा प्रभु मुझे क्षमा, सुग्रीव ने कहा प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई. ये गुण साधन से थोड़ा होता है, ये तो आपकी कृपा से सब हुआ है. गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवाननी कृपा थाय ने પછી કંઈ દુર્લભ રહેતું નથી, બધું સુલભ થઈ જાય છે. यह गुण साधन ते नहीं होई, यह गुण साधन तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई. यह गुण साधन ते नहीं होई, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई. સુગ્રીવે કહ્યું પ્રભુ મારી માથે તમે કૃપા કરી છે, હું વિષય જીવ છું છતાં તમારી કૃપા દ્રષ્ટિ છે. और फिर 4 टुकड़ी बनावी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण. एवं दक्षिण में हनुमान जी नल नील अंगद आदि और सबको मुद्रिका दे दी भगवान ने हनुमान जी को, चलने को कहा और ये सब चले. गोस्वामी जी कहते हैं कि यहाँ से किष्किंधाનો જે અંત છે રામચરિતમાનસમાં, એમાં સ્વયંપ્રભા અપ્સરાને મળી ત્યાં છેલ્લું ભોજન હનુમાનજીએ કર્યું અને પછી સમુદ્રને કિનારે આવે છે. અને સમુદ્રને કિનારે આવ્યા પછી બધા વિચારે છે કે અબ ક્યાં કિયા જાય. સંપાતિનું મિલન, અને સંપાતિ જુએ છે કે ભાઈ ગીધની દૃષ્ટિ અપાર છે, મેં દેખ રહા હું યહાં, જાનકીજી અશોક વાટિકા મેં હૈ, કોણ જા સકતા હૈ. ત્યારે પોતપોતાના બળના બધા વખાણ કરે છે. હનુમાનજી ચૂપ છે. ચૂપ શા માટે છે? હનુમાનજી ધ્યાનમાં છે. દેખો, જ્યારે સ્વયંપ્રભાએ કહ્યું કે આંખો બંધ કરો, હું તમને એક ક્ષણમાં પહોંચાડી દઉં, તો હનુમાનજીનું વ્યક્તિત્વ કેવું છે? હનુમાનજી મોકો મળે તો ભજન કરી લે, હનુમાનજી મોકો મળે તો નામ જપ કરી લે. હનુમાનજી એવા છે કે મોકો મળે ને તો કથા સાંભળી લે. તો ક્यों न ध्यान कर लिया जाए, मौका मिला है चलो ध्यान कर लेते हैं, आंखें मूंदनी है तो ध्यान ही क्यों न कर लिया जाए. तो हनुमान जी ने ध्यान, और ध्यान में से वो बाहर नहीं आए थे. संपातिए जे वार्तालाप કર્યો એ હનુમાનજી સાંભળ્યો નહોતો. એટલે જ જામવંતને કહેવું પડ્યું, कहाँ ही रीछपति सुनो हनुमाना, कहाँ चुप साधी रहू बलवाना. इसलिए कहना पड़ा कि हनुमान जी आप चुप क्यों हैं. और कहा क्यों चुप है हनुमान जी, आप बाहर आइए, राम काज लगे तब अवतारा. और उस समय हनुमान जी पर्वताकार रूप धारण करते हैं और कहा कि आपको केवल सीता की सुधि लेनी है. देखो, हनुमान जी एकला ज रावणનો નાશ કરવા સમર્થ હતા. હનુમાનજી એકલા જાનકીજીને લાવી શકવાની સામર્થ્ય એનામાં હતું, છતાં રામ શું કામ ગયા? જે કામ તમારો નોકર કરી શકે એ તમે કરો ખરા? તમારા નોકરથી જે કામ થાય ને માલિકને કરવાની જરૂર નહીં. तो भगवान राम क्यों गए रावण को मारने के लिए, एनो खुलासो छेला छंद में आप्यो छे. कपिसेन संग संघारी निशिचर राम सीतहियानी है, त्रैलोक पावन सुजसो सुर मुनि नारदादि बखान
सुनत गावत कहत परम पद नर पावई रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई दास तुलसी કપિયોની સેનાનો સંગ લઈ અને ભગવાન રામચંદ્રજી જાનકીજીને અવશ્ય લાવવાના છે રાવણનો નાશ કરીને. આ એક અર્ધાલીમાં આખો લંકા કાંડ આવી ગયો. ક્યું ગયે ભગવાન? પ્રભુને ક્યું લીલા કી? તો એનો જવાબ આપે ગોસ્વામીજી કે ત્રૈલોક પાવન સુજસુ સુર મુનિ. જો ભગવાન ત્યાં ન જાય, લીલા ન કરે, તો એ લીલા કથા ગાવાનો આપણને મોકો ન મળે. આપણને બધાને અવસર મળે લીલા ગાવાનો, તો લીલાને ગાવાથી શું થાય? ત્રૈલોક પાવન, ત્રૈલોક્ય પવિત્ર થઈ જાય છે. જો ભાઈ તમે એકલા કથા નથી સાંભળતા, આજુબાજુની પૂરી પ્રકૃતિ કથા સાંભળે છે, વૃક્ષો સાંભળે છે, વનસ્પતિ સાંભળે છે, બધાનું કલ્યાણ થાય છે. ત્રૈલોક પાવન સુજસુ સુર મુનિ નારદાદી બખાની હૈ. નારદાદી મહાપુરુષો પણ એને વખાણ્યા કરે છે. અને એક કથા ગાવાથી, સાંભળવાથી શું થાય? તો આગળની પંક્તિમાં કહ્યું કે ગાવત કહત સમુજત. જે કથા સાંભળે, સુનત, ગાવત, કહત, સમુજત, ચાર વસ્તુ કહી. જે સાંભળે છે, જે ગાય અને કહે અને ચિંતન કરે, એને પરમપદ નર પાવય, એને પરમપદની પ્રાપ્તિ થાય છે. તો પરમપદની પ્રાપ્તિ કરાવવા માટે ભગવાને આ લીલા કરી છે. તો અહીં આ પ્રકારે ભગવાન હવે ત્યાંથી સમુદ્ર ભગવાનને મનાવવાની કોશિશ અહીં શરૂ થાય છે. શ્રી હનુમાનજી અહીંયા સમુદ્ર ઉલ્લંઘન માટેની તૈયારીમાં છે. બધાને પ્રણામ કરી અને ગોસ્વામીજી અહીંથી સુંદરકાંડનો આરંભ કરે છે. સુંદરકાંડમાં સુઉન્નતમ કરોતિ ચિત્તમ દ્રવી કરોતિ ઇતિ સુંદરમ. સુંદર શબ્દની વ્યાખ્યા છે સુઉન્નતમ કરોતિ ચિત્તમ દ્રવી કરોતિ. તમારા ને મારા ચિત્તને જે સુંદર બનાવે, જે ચિત્તને દ્રવીભૂત બનાવે, એવા આદરણીય ચરિત્રો જેમાં હોય એને સુંદર કહેવાય. સુંદરકાંડના એક એક ચરિત્રો આદરણીય છે, સુંદર છે, આપણા ચિત્તને ઉન્નત કરે એવા છે. આવો સુંદરકાંડ છે. સુંદરકાંડ એ રામકથાનું પંચમ સોપાન છે. ગોસ્વામીજી લખે છે 60 દોહા છે. આ હરિહરાત્મક ચરિત્ર છે. હરિ અને હરની આ કથા છે, હરિહરાત્મક ચરિત્ર છે. ગોસ્વામીજી વર્ણન કરે છે અહીંથી. जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए प्रबल पर केउ तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाए जब लगिया सीत ही देखी होई काजू मोहि हर्ष विशेषी यह कही नाई सबनि कहूँ माथा धरे हर्षि धरी रघुनाथा सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूदी चढ़े उताऊ पर बार बार रघुबीर संभारी तर के उपवन तनय. બહુ સુંદર શરૂઆત અહીંયાથી. તમારી કોઈ પણ યાત્રાની શરૂઆત થાય અને એ વખતે તમારા મનમાં હર્ષ થાય અને અથવા તો કોઈ વડીલ, કોઈ બુઝુર્ગ તમને સલાહ આપે અને એની સલાહ તમને ગમે. વચન સુહાએ સુની હનુમંત હૃદય અતિ ભાએ. કોઈ પણ બુઝુર્ગ વ્યક્તિના વચનો સાંભળવા તમને ગમે તો સમજવું કે શુકન થાય છે, શુકનો થાય છે. તો કહેવાનો ભાવ એ છે કે આ પ્રકારે શ્રી હનુમાનજી હવે ઉડાન ભરવાની તૈયારીમાં છે. સુંદર પહાડ છે, ભૂદર સુંદર, એમ ગોસ્વામીજી સુંદર નામ લખે છે, પરંતુ વાલ્મીકી રામાયણમાં નામ છે મહેન્દ્ર. મહેન્દ્ર નામનો પહાડ, આવું નિર્દેશ છે વાલ્મીકીમાં, વાલ્મીકી સુંદરકાંડમાં. તો ભૂદર સુંદર, સુંદર પહાડ ઉપર શ્રી હનુમાનજી ચડ્યા છે. દેખો હનુમાનજી છે ને એ વિચાર અને વિશ્વાસનું પ્રતીક છે.
શ્રી હનુમાનજી વિચાર એટલે જ્ઞાન અને વિશ્વાસ એટલે ભક્તિ. વિચાર અને વિશ્વાસનું પ્રતીક હોય એની યાત્રા શરૂ થાય છે, અને હનુમાનજીની યાત્રા જે શરૂ થાય છે એમાં શાંતિની શોધની ઝંખના છે. શાંતિ એટલે સીતા. સીતા કોણ છે? સીતા એ શાંતિ છે. આ સંસારમાં દરેક વ્યક્તિને શાંતિની જરૂર છે. દરેક માણસ શાંતિ શોધે છે, પણ આપણને એમ છે કોઈ વ્યક્તિમાં શાંતિ મળી જાય, કોઈ વસ્તુમાં મળી જાય, કોઈ પરિસ્થિતિમાં શાંતિ શોધો તમે, પણ હકીકતે જે શાંતિ આપણે જોઈએ છે એ અંતરંગ છે. અંતરયાત્રાથી તમને શાંતિ પ્રાપ્ત થશે. हनुमान जी एक साधक की भूमिका में है और कहते हैं कि सीता की शोध करने, शांति की शोध करने के लिए आगे बढ़े. तो पहाड़ों पर चढ़े छे. हनुमान जी कोने कहेवाय? जेनामां त्रण वस्तु होय ए हनुमान जी छे. हनुमान जी में पहलो गुण है अहम शून्यता. अहम शून्यता, कोई जातनो अहम नहीं. बीजू तीव्र स्मरण है. तीव्र स्मरण. हनुमानजी एटलुं बधुं स्मरण करे छे एक क्षण माटे, पण हनुमानजी में प्रत्यभिज्ञा शक्ति है. प्रत्यभिज्ञा शक्ति कोने कहेवाय? सामेना व्यक्तिने ओळखी जवानी शक्ति. तमारी सामे कोई व्यक्ति आवे, तमे एने ओळखी क्यारे शको? ज्यारे तमे खूब स्मरण में रहता हो. तीव्र स्मरण ज्यारे तमारुं होय, तमे जो हनुमानजी बधाने ओळखी गया, विभीषणने ओळखी गया, बीजा असुरो सामे आव्या ए बधाने ओळख्या छे. तो आ प्रत्यभिज्ञा शक्ति तमने क्यारे मळे? कि ज्यारे तमे खूब भगवान नाम स्मरण में डूबेला रहता हो. तो पहेली अहम शून्यता छे. त्यार पछी त्रीजी प्रबल वैराग्य छे. अहम शून्यता, पछी तीव्र स्मरण अने प्रबल वैराग्य. आ त्रण वस्तु जेना जीवन में होय ए हनुमानजीनो अंश है. ए हनुमानजीनु स्वरूप है. विश्वास अने विचारनु प्रतीक है हनुमानजी. आवा श्री हनुमानजी उड़ान भरी है. गोस्वामीजी तो वर्णन करे छे, पण वाल्मीकि एवुं लखे छे कि हनुमानजी ज्यारे उड्या ने त्यारे आजुबाजुमां रहेला तोतिंग वृक्ष मूळ सहित उखड़ी उखड़ी अने हनुमानजी साथे उड़वा लाग्या. वाल्मीकि में ऐसा लिखा है, तोतिंग वृक्ष मूल सहित उखड़ी उखड़ी. एटलो लो प्रेशर थयुं हशे. और हनुमान जी उड़े और उस समय मैनाक को भेजने को कहा. मैनाक को आज्ञा कर दी समुद्र ने. तो समुद्र भगवाने एमने कह्युं, समुद्र भगवाननो मित्र छे मैनाक. मैनाक ने कह्युं कि भाई तमे श्री हनुमान जी ने विश्राम कराओ. तो मोही कहा विश्राम, और हनुमान जी स्पर्श करके अपने हाथों का और आगे बढ़े. આગળ વધે એટલે देखो ત્રણ વિઘ્નો આવે સાધકના જીવનમાં. પેલી સ્વર્ણ સિદ્ધિ આવી, સોનાનો પહાડ. મૈનાક છે ને સોનાનો પહાડ છે. તો સાધના માર્ગમાં જ્યારે વ્યક્તિ આગળ વધે ત્યારે પેલા સોનું આવે, એની સામે સ્વર્ણ સિદ્ધિ આવે, સંપદા આવે. પણ એમને સ્પર્શ કર્યો કેવલ, આગે बढ़ गए. और आगे बढ़े तो બીજી આવી સિંહિકા છે, લંકીની છે અને સુરસા છે. तो आ त्रण विघ्नो आव्या. एमां सुरसा आवी. सुरसा मान, कीर्ति अने बड़ाईनुं प्रतीक छे. सुरसा एटले मान, कीर्ति. स्वर्ण सिद्धिनो मोह तमने मटी जाय भाई, पण माननो मोह तमे छोड़ी नहीं शको, कीर्तिनो मोह छोड़ी नहीं शको.